Today we will be talking about data collection. Data collection is a systematic process by which we gather information about any relevant topic of research from various sources. So it can be of different types depending on my type of data. If we are talking about the methods or techniques of primary data collection, then we have questionnaire survey, then observations, interviews, focus group discussions, or we can have secondary data collections from internal and external sources. যদি এবার প্রত্যেকটা টপিককে ইন্ডিভিজুয়ালি ডিসকাস করি, সো ফার্স্ট উই আর টকিং অ্যাবাউট কোয়েশ্চেনেয়ার হচ্ছে একটা সেট অফ প্রিন্টেড অর রিটেন কোয়েশ্চেন্স where we have choices of answers that purpose serves the purpose of the study. So it is mainly a quantitative technique. Generally, the questions that we have in a questionnaire can be closed-ended or open-ended, or it can be direct or indirect questions. Okay, so now if we talk about the types of questionnaire, the first type of questionnaire is structured questionnaire. Structured questionnaire is that where we have a defined structured, also called the closed questions, because the structure is prepared well in advance. We have definite and concrete questions, to the point questions. It's a formal inquiry আগে থেকে হয়ে থাকে for the formation of the questionnaire. Next we have the unstructured questionnaire. Unstructured questionnaire is more or less more based on open questions, so that the records are more. It is does not involve much of a planning and is very flexible. Then we have next type is scaled questionnaire. Scaled questionnaire হচ্ছে people are asked to scale the answers. It is mainly of two types. Open format হতে পারে বা closed format হতে পারে. Open format we just ask a question and leave the answer up to the respondent itself. In closed format we have two types. It can be leading or it can be dichotomous. Leading we try to give them options so that they can choose. So we are leading in a way the respondents to their response. And dichotomous we have either yes or no to a particular choice of any answers. When we prepare a questionnaire, first we have a preparation, then we go for construction of the first draft. After the construction of the first draft, we try for self-evaluation of it. Then we go for external evaluation. Then we have a revision of the things, and thereby we go for a pilot survey or a pre-testing study. Then again a revision is done. Then a second pre-testing is done, and thereby a final draft is formed. তো এইভাবে আমার কোয়েশ্চেনেরটা কনস্ট্রাক্ট করা হয় বা প্রিপেয়ার করা হয়. Okay. So now, if we talk about the advantages of questionnaire, firstly, questionnaires are sent in digital platform, all mailed in a respondents. It is low cost. Then we have time saving. It is also very time saving. Plus, it does not include any interviewer's bias as the interviewer itself is not present. There's a possibility of great anonymity because of the absence of the researcher. The person who is responding has freeness to their opinions and assurance to the anonymity. The respondents can also answer according to his or her convenience. যখন সময় পাবে তখন ফিল করবে কোয়েশ্চেনেয়ারটা, কোনো চাপ সৃষ্টি করা হয় না. Plus we have standardized wordings in most cases. Now, if we talk about the limitations, since the questions are mailed in most cases, so it is only available or useful to the educated people, therefore it limits the respondents. Again, different respondents has their own understanding level, so differently interpret korbe, and misunderstanding howatao is very common in these cases. Plus the researcher is also not aware ki ke question ta jake mail kora hoyeche সেই answer ta question korche kina বা সেই অন্য কাউকে কনসাল্ট করছে কিনা, whether it or not it is his sole view, সেটা সম্বন্ধে তার কোনো আইডিয়া থাকছে না. প্লাস পার্শিয়াল রেসপন্সেরও প্রবলেমস থাকে, সব কোয়েশ্চেন্স আনসার্ড নাও হতে পারে. অ্যান্ড
also since the questionnaire size has to be small, so our in-depthness of the particular study is very lacks the depth. Next we have observation. Observation is a qualitative method. Normally observation যেটা হয় সেটা হচ্ছে we try to record the behavioral pattern of people or object or an event in a very systematic manner, whereby we obtain the information of the particular phenomena of interest. So আমার অবজারভেশনের বিভিন্ন টাইপস হয়। স্ট্রাকচার্ড অবজারভেশন ফার্স্ট, যেখানে প্রি ডিসাইড থাকে সবটা আগে থেকে। আনস্ট্রাকচার্ড হতে পারে ইমিডিয়েট অ্যাকশন যেখানে না হচ্ছে আগে থেকে ডিসাইডেড থাকছে না, ইটস মোর ফ্লেক্সিবল। দেন উই ক্যান হ্যাভ পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন, যেখানে ডিরেক্ট রেসপন্ডেন্ট প্রেজেন্ট থাকছে। ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য ওভার্ট কাইন্ড অফ অবজারভেশন। অবজারভার নিজে পার্ট হয়ে বা থেকে স্টাডিটা করছে। নন পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন হতে পারে যেখানে অবজারভার দূরে থেকে অবজার্ভ করছে অ্যান্ড নট বিং আ পার্ট। অর ইট ক্যান অলসো বি ডিসগাইজড অবজারভেশন, যেখানে ইনডিরেক্ট পার্টিসিপেশন হচ্ছে বা যেটাকে কোভার্ট বলা হয়, যে ছদ্মবেশে পার্টিসিপেট করছে। অ্যান্ড উই ক্যান অলসো হ্যাভ মেকানিক্যাল অবজারভেশন, যেখানে উইথ দ্য হেল্প অফ ইনস্ট্রুমেন্টস we try to capture the data or estimate the data. So now if we talk about the limitations of observation, observation and limitation is it's very costly, plus আমার control থাকছে না because behavioral pattern আমরা control করতে পারছি না। Second, যেহেতু we are going to that particular location and observing, we have small samples, so limited study due to time and cost constraints, or also the resources being less. Then it is very difficult to quantify the data. We have limited information, so it is limited scope of study, or there is no opportunity to learn the past in most cases. If we talk about the advantages, we have accurate and reliable data, no biasness because direct collection হচ্ছে নিজে ইনভলভ থাকছে। It is very good for sensitive topics, আর প্লাস যেহেতু অবজার্ভ করছি ভার্বাল বিহেভিয়ারের চান্সেস থাকছে না, so it's a very non-verbal method of data collection. Next method of data collection is interview. Interview is a conversation between the interviewer or an interviewee and an interview on a specific topic. So thereby it involves oral inquiry in order to obtain the information. It is a qualitative type of data collecting method. So যখন before an interviewer goes for an interview, some points should be kept in mind. Firstly, the interviewer should be knowledgeable, মানে he should be familiar to the topic he is addressing or যেটা নিয়ে সে ইন্টারভিউ করতে বসছে। একটা প্রপার স্ট্রাকচার আগে থেকে তৈরি করে থাকা উচিত, মানে মোটামুটিভাবে যাতে কি টপিকে কভার করতে চাইছে, কি কি তার আন্ডারে কোয়েশ্চেন করতে হবে, সেই সবটা যেন একটা ব্রিফ ড্রাফট তৈরি করা থাকে যাতে। দেন he should be clear with his questions, short and simple easy questions জিজ্ঞেস করতে হবে। He should be gentle, tolerant and sensitive to the interviewers. He should be steering, মানে কোর্সটা যাতে কন্ট্রোল করতে পারে, টপিকস থেকে যাতে ডাইভার্ট হয় সেটা তাকে হ্যান্ডেল করতে হবে। ক্রিটিক্যাল হতে হবে যাতে রিলায়েবিলিটি টেস্ট করতে পারে অন পয়েন্ট। হি শুড বি রিমেম্বারিং যা যা ইন্টারভিউ বলা হবে। ইফ হি ডাজ নট হ্যাভ এনি মোড অফ ক্যাপচারিং দ্য ডেটা, so he should be remembering the data or the interview. He should be able to interpret what the interviewer is telling him or her. So now if we are talking about next we should be talking about the sequence of questions and asked in an interview. প্রথম যখন ইন্টারভিউয়ার কোয়েশ্চেন করছে, প্রথমে ইনিশিয়ালি he should first যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ততটাই তাড়াতাড়ি রেসপন্ডেন্টকে ইনভলভ করা উচিত ইন্টারভিউয়ের মধ্যে। হি শুড স্টার্ট অফ উইথ সাম বেসিক ফ্যাক্টস অ্যান্ড রাদার দ্যান গোয়িং ইনটু দ্য সেন্সিটিভ টপিকস। প্রেজেন্ট কোয়েশ্চেন্সের সাথে সাথে তাকে পাস্ট এবং ফিউচার কোয়েশ্চেন্স নিয়েও কিন্তু অ্যাড্রেস করা দরকার। অ্যান্ড এক একটা টাইমে মানে একটা টাইমে একটাই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন করা উচিত এবং ক্লিয়ারলি কোয়েশ্চেন করা উচিত উইথ ডিগনিটি। নিউট্রাল কোয়েশ্চেন্স করা উচিত অ্যান্ড হি শুড অলসো বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট আস্কিং ওয়াই কোয়েশ্চেন্স। ওকে,
সো হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ ইন্টারভিউ? ইন্টারভিউর অনেক ধরন হয়। ফার্স্ট, দ্য পার্সোনাল ইন্টারভিউ, যেখানে ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ হচ্ছে। উই ক্যান হ্যাভ টেলিফোনিক ইন্টারভিউ, যেখানে ওভার ফোন কলস ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করা হচ্ছে। ভিডিও ইন্টারভিউ হতে পারে, যেখানে ভিডিও কলিংয়ের মাধ্যমে ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করা হচ্ছে। স্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ হতে পারে, যেখানে অলরেডি প্রি ডিসাইডেড কোয়েশ্চেন্স থাকছে, নন ফ্লেক্সিবল একটা স্ট্রাকচার থাকছে। আনস্ট্রাকচার্ড হতে পারে, উইচ ইজ মোর ফ্লেক্সিবল ইন নেচার, খুব ফিক্সড কোয়েশ্চেন্স থাকছে না, বাট ওই পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইমে রেসপন্ডেন্টের সাথে কথা বলে যে ধরনের কোয়েশ্চেন করলে আরও বেশি অ্যাপ্ট মনে হবে সেই সব কোয়েশ্চেন্সগুলোকে ইনভলভ করা, এইগুলো আনস্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউর এক একটা টাইপস। দেন উই ক্যান হ্যাভ ডেপথ ইন্টারভিউ, যেখানে একটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে দিয়ে আবার কোয়েশ্চেন করা হয়। দেন উই ক্যান হ্যাভ প্যানেল ইন্টারভিউ, যেখানে উই হ্যাভ মাল্টিপল ইন্টারভিউয়ার্স যারা একটা পার্টিকুলার রেসপন্ডেন্টকে আস্ক করছে। সো দিজ আর দ্য ভেরিয়াস টাইপস অফ ইন্টারভিউ। ওকে, সো নাও মুভিং টু দ্য স্টেপস অফ অ্যান ইন্টারভিউ। একটা ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করার জন্য উই হ্যাভ সার্টেন স্টেপস। ফার্স্ট, ইন্টারভিউয়ারকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কাদেরকে সে ইন্টারভিউ করতে চায়। তো বেসিক্যালি আইডেন্টিফাইং দ্য রেসপন্ডেন্টস। দেন হি শুড বি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর আইডেন্টিফাইং যে কোন ইন্টারভিউয়ের টাইপটা ফুলফিল করবে তার স্টাডি স্কোপসকে। তো সেই ইন্টারভিউয়ের টাইপটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। দেন হি শুড ফাইন্ড দ্য প্লেস যেখানে ইন্টারভিউটা কন্ডাক্ট করা হবে। তারপরে রেকর্ড করবে বা নোটস নেবে, কি করবে ইন্টারভিউটা নোট ডাউন করার জন্য, সেটা তাকে ওয়ে আউট বার করতে হবে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি রেসপন্ডেন্টের কনসেন্ট নিয়ে। অ্যান্ড লাস্টলি বিভিন্ন আরও যে মিনস হতে পারে টু অবটেন মোর ইনফরমেশন ফ্রম দ্যাট ইন্টারভিউ, সেইগুলোকে খুঁজে বার করা ইন আ ভেরি প্রফেশনাল অ্যান্ড কোর্টিয়াস ম্যানার। So now, if we talk about the advantages and disadvantages, the strengths of interview are কি আমার প্রচণ্ড হাই রিটার্ন রেট থাকছে, আনসারিংটা অনেক বেশি কন্ট্রোলড অর্ডারে হচ্ছে, অ্যান্ড ইট ইজ রিলেটিভলি ফ্লেক্সিবল। যদি ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলি, ইট ইজ ভেরি টাইম কনজিউমিং অ্যান্ড অলসো কস্টলি ইন নেচার। প্লাস আমার স্মল স্কেল স্টাডি হচ্ছে, তো স্কোপস কম থাকছে, অ্যান্ড মেনি আ টাইম সাবকনশিয়াসলি বা আনকনশিয়াসলি বায়াস ইনকর্পোরেট হয়ে যেতেই পারে বা ইনকনসিস্টেন্সিস থাকতেই পারে এই মোডে। দেন উই হ্যাভ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, এটা আর একটা প্রাইমারি ডেটা কালেকশন মেথড। এখানে কি হচ্ছে যে অনেককে আস্ক করে রিসার্চার্স টু গেট আ ভেরিয়াস পার্সপেক্টিভস অন আ সিমিলার কাইন্ড অফ টপিক, মানে সেম টপিকের উপরে বিভিন্ন ধরনের পার্সপেক্টিভস গ্যাদার করার জন্য ইটস লাইক 6 to 10 পিপলস এক জায়গায় গ্রুপ ফর্ম করছে, এবং সেই গ্রুপের রিসার্চার গিয়ে একটা ডিসকাশন পারফর্ম করছে। তো এখানে খুব ভালো মডারেটর বা ইন্ট্রাপার্সোনাল স্কিলস কিন্তু দরকার। তো যদি আমি জাস্ট কী কী স্কিলস দরকার পড়ে একটা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন কন্ডাক্ট করার জন্য বলি, ফার্স্ট, ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যান্ড বায়াসনেস থেকে ফ্রি যাতে হয় সেটা মাথায় রাখতে হবে। সেকেন্ড, আমার সাবজেক্টের সম্বন্ধে ওয়েল অ্যান্ড মানে প্রায়র নলেজ গ্যাদার করে রাখতে হবে, গুড অ্যান্ড ওয়েল নলেজ দরকার। ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি ইজ ভেরি এসেনশিয়াল এই ধরনের ডিসকাশনসে, অ্যান্ড অলসো ম্যানেজিং স্কিলস দরকার, যাতে মানে ট্রেনিং বা ট্রেন্ড বা এক্সপিরিয়েন্স লোক দরকার যারা গ্রুপ ম্যানেজমেন্টে স্কিলড বা ইকুইপড। So if we talk about the pros of focus group discussion, first, আমার informations are very detailed information available হচ্ছে, it is cost effective, plus it is very time saving. যদি demerits বলি, it can have bias ইনভলভ হয়ে যেতেই পারে, বিকজ দ্য রেসপন্ডেন্টস ইজ রিসার্চার ইজ ডিরেক্টলি প্রেজেন্ট, তো অনেক সময় আনকনসিয়াসলি বায়াস ইনভলভ হয়ে যেতে পারে। রেসপন্ডেন্টস অনেক সময় রিলাক্টেন্ট হতে পারে ইনফরমেশন দেওয়াতে, বা ইট ক্যান বি অলসো ডিফিকাল্ট টু অ্যাসেম্বল অল দ্য পিপল। So these are the primary data collection types.
So if we have the secondary data collection type, secondary data আমরা নর্মালি জার্নালস থেকে কালেক্ট করতে পারি, বিভিন্ন আর্টিকেলস থেকে কালেক্ট করতে পারি, পোর্টালস থেকে কালেক্ট করতে পারি, সেন্সাস থেকে কালেক্ট করতে পারি। তো এইগুলো বা আমরা ইন্টারনাল মানে এই ধরনেরগুলো মোস্টলি এক্সটার্নাল কালেকশনস হচ্ছে, যেখানে উই আর নট আ পার্ট অফ দ্য কোম্পানি, যেখান থেকে আমরা ডেটাটা নিচ্ছি সেখানগুলোকে আমরা এক্সটার্নাল ফর্ম অফ কালেকশন বলা হয়। আর ইন্টারনাল ফর্ম অফ কানেকশন হচ্ছে যেখানে উই আর আ পার্ট অফ দ্য কোম্পানি ইটসেলফ অ্যান্ড আমরা ওই পার্টিকুলার জায়গারই ডেটা নিচ্ছি। মানে ফর এক্সাম্পল ধরো আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করছি, সেই কোম্পানির ডেটাবেস আমার দরকার ওয়ার্কার্সদের, আমি সেইখান থেকেই ইন্টারনাল ডেটাবেস থেকে নিয়ে নিতে পারছি। বাট উই আর when we require data for something else which is not available in my company, আমি এক্সটার্নালি বিষয়টা নিচ্ছি, then it is the external database collections. So now যখন ডেটা কালেকশন হয়ে গেল, we need to represent the data in a form of a table. এই representation of data in tables কে আমরা বলি tabulation. ট্যাবুলার ফর্মে যখন আমরা ডেটাটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি, ইট ইজ নোন অ্যাজ ট্যাবুলেশন। এবার টেবলস যদি বলি, টেবল দু ধরনের হয়। উই ক্যান হ্যাভ আ জেনারেল টেবল অর রেফারেন্স টেবল, বা উই ক্যান অলসো হ্যাভ আ সামারি টেবল বা টেক্সট টেবল। রেফারেন্স মানে জেনারেল টেবল বা রেফারেন্স টেবল হচ্ছে যেখানে ডিটেইলড ইনফরমেশন অফ আ পার্টিকুলার থিং প্রপার প্রেজেন্ট থাকছে, তো ইট ইজ লং ইন নেচার। আর সামারি টেবল হচ্ছে সেই ডিটেইলড ইনফরমেশন থেকে যদি আমার যেটুকুনি দরকার সেইটুকুনি বার করে নিচ্ছি, সেইটুকুনি কনসাইজ ওয়েতে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে। তো রিলেটিভলি স্মল সাইজ ডেটাগুলো যখন রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছে ইন টেবল ফর্ম, সেই টেবলসগুলোকে আমরা টেক্সট টেবলস বা সামারি টেবলস বলছি। তো সামারি টেবলস রেফারেন্স টেবল থেকেই ইন মোস্ট কেসেস নেওয়া হচ্ছে, বা অনেক সময় ইট অলসো ইনক্লুডস দ্য ক্যালকুলেশন টেবলস। এবার যখন আমরা একটা টেবিল ফর্ম করব, উই হ্যাভ সার্টেন পার্টস অফ টেবিল দ্যাট শুড বি কেপ্ট ইন মাইন্ড। ফার্স্ট, একদম উপরে উই হ্যাভ দ্য টাইটেল, যেখানে হুইচ ইজ দ্য ব্রিফ ডেসক্রিপশন অফ দ্য কন্টেন্ট, একদম উপরে ব্রড ফন্টে আমরা লেখা থাকে। নেক্সট উই হ্যাভ দ্য প্রিফেটরি নোট। যদি কিছু জিনিসপত্র আমরা টাইটেলে, অনেক সময় যেহেতু কনসাইজড ওয়েতে টাইটেলকে রাখতে হয়, টাইটেলে অনেক কিছু ইনকর্পোরেট করতে পারি না, ইনক্লুড করতে পারি না, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি আরও অ্যাড অন ইনফরমেশন থাকে অ্যাবাউট দ্য টেবল ইন জেনারেল, তাহলে সেগুলো আমরা প্রিফেটরি নোটসে লিখে থাকি। এবার টেবিলে যদি বলি, আমাদের টেবিলে রোজ থাকছে, কলামস থাকছে। কলামের হেডিংসগুলোকে বা ক্যাপশনসগুলোকে অ্যাজ আ হোল উই কল ইট অ্যাজ বক্স হেড, আর রো হেডসগুলোকে অ্যাজ আ হোল উই কল ইট অ্যাজ স্টাব। আর এন্টায়ার ডেটার যেখানে থাকছে সেই ডেটা সেট সেকশনটাকে আমরা বডি বলছি, যেখানে আমার ফিগার্সগুলো শো করা হয়। দেন উই হ্যাভ ফুটনোট, যেখানে পার্টিকুলার ডেটা সম্বন্ধে যদি আমার কিছু বলার থাকে সেটা আমরা ফুটনোটে বলে থাকি। অ্যান্ড উই হ্যাভ দ্য সোর্স নোট, যেটা ওই পার্টিকুলার টেবিলটা যদি কোনো জায়গা থেকে আমরা নিয়ে থাকি, কোনো জার্নাল থেকে বা কোনো আর্টিকেল থেকে, সেকেন্ডারি ডেটা সোর্স থেকে, তখন সেইটা মেনশন করা থাকে। ইন কেস অফ এনি জার্নাল উই হ্যাভ দ্য টাইটেল, দ্য পেজ, দ্য ভলিউম, দ্য পাবলিশার্স নেম, সেটা আমরা সোর্স নোটে মেনশন করে দিই। টেবিল যখন অ্যারেঞ্জ করবো, মানে ডেটা যখন টেবিল অ্যারেঞ্জ করবো, কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হয়। ফার্স্ট হচ্ছে কম্প্যারিজন, মানে দুটো কলাম যাদের কম্প্যারিজন হচ্ছে বা যে দুটোকে আমি কম্পেয়ার করে অ্যানালিসিস করব, তাদেরকে পাশাপাশি রাখা উচিত, তাতে ওভারভিউয়ে মানে দেখে অনেক বেটার ওয়েতে কম্পারেটিভ স্টাডিটা করা পসিবল হয়ে যায়। দেন এমফোসিস হচ্ছে নর্মালি যখন আমরা একটা টেবিল দেখি, আমরা আইদার টপ টু বটম দেখি বা লেফট টু রাইট দেখি। তো আমার যে ডেটাটা আমার বেশি প্রায়োরিটি পাচ্ছে, তো সেটাকে আমরা ওই ওরিয়েন্টেশনে লেখার চেষ্টা করি। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ এমফোসিস। নাও ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ আইটেমস ইন আ টেবিল, মানে টেবিলের থেকেও বেটার ইন আ স্টাব বা বক্স হেড, তার যদি অ্যারেঞ্জমেন্ট বলি, আমরা নর্মালি অ্যালফাবেটিক্যালি অ্যারেঞ্জ করি, যেখানে অ্যালফাবেট অর্ডার্স মেনটেন করে অ্যারেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, বা জগ্রাফিক্যালি হতে পারে, যেখানে লোকেশন মেনটেন করে আমরা করছি, বা ম্যাগনিটিউড হতে পারে, where we are arranging the data based on the size, তো লার্জেস্টটা একদম উপরে করতে করতে সব থেকে স্মলেস্টটা একদম নিচে, বা রিভার্স অর্ডারেও হতে পারে। হিস্টোরিক্যাল ফর্মে হতে পারে, where we arrange the data in a very chronological order.
কাস্টমারি হতে পারে, যেখানে বিভিন্ন কাস্টমারি ক্লাসেসের উপর বেস করে আমরা ডেটা অ্যারেঞ্জ করছি। দেন ইট ক্যান বি প্রোগ্রেসিভ, মানে এখানে দ্য আইটেমস আর লিস্টেড ইন সাচ আ ম্যানার দ্যাট দ্য ফাইনাল ফিগার আমরা ইজিলি লজিক্যালি ডিরাইভ করতে পারি ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস ডেটা, দ্যাট ইজ প্রোগ্রেসিভ। অর উই ক্যান হ্যাভ নিউমেরিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট, যেখানে সিরিয়ালি অ্যারেঞ্জ করছি 1 2 3 করে, মানে ওয়ার্ড 1 ওয়ার্ড 2 ওয়ার্ড 3 এরকমভাবে সিরিয়ালি অ্যারেঞ্জ করতে পারছি নিউমেরিক্যালি। সো দিজ আর দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট টাইপস। ইউনিটস যদি হয়, আমরা ইউনিটস প্রত্যেকটা ডেটার পাশে পাশে ফিগারের পাশে পাশে লিখি না, রাদার আমরা বক্স হেড বা স্টাবে মেনশন করে দিই এবং সেটাই সেলফ এক্সপ্লেনেটরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যখন আমরা টেবিল বানাচ্ছি আমাদের শেপ অ্যান্ড সাইজটাও ম্যাটার করতে হবে। আমরা ওই পার্টিকুলার যেখানে টেবিলটা ফিট করবো তার সাইজ বা এরিয়া, কতটা এরিয়া রয়েছে সেখানে ফিট করার মতন করে আমাকে, মানে সেখানে যদি অল্প জায়গা থাকে আই ক্যান নট গো ফর আ ভেরি লেন্দি অর লং টেবিল, দরকার হলে শর্টে 2-3টে টেবিলে ভাগ করে দিতে হবে। তো আমার স্পেস কতটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে তার উপরে ডিপেন্ড করে আমার শেপ অ্যান্ড সাইজ অফ দ্য টেবিল হচ্ছে। দেন রুলিং যদি বলি, আমার নর্মালি টেবিলসগুলো সিঙ্গেল লাইন্সে থাকে, ডাবল লাইন রুলিং সবসময় ইউজ হয় না, বাট যখন আমরা দিই নর্মালি আইদার এন্টায়ার টেবিলটাকে আমরা লাইন আপ করছি, অর দুটো সাইডকে আমরা ওপেন রাখি, বাকি আপ অ্যান্ড ডাউন আমরা এনক্লোজ করে রাখছি। দেন উই শুড অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড আমাদের চোখটা কীভাবে যাচ্ছে, মানে গাইডিং আর আইজ, মানে সেইভাবেই কিন্তু টেবিলটাকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে। যে 2-3টে লাইনের পর হয়তো একটা লাইন স্কিপ দিলাম, যেটা ভিজুয়ালি অ্যাট্রাকটিভ হবে এবং ভিজুয়ালি বুঝতে সুবিধা হবে। জিরোজ অনেক সময় আমরা মেনশন করি না, আমরা ডট বা ড্যাশ দিয়ে যাই যেখানে আমার ডেটা থাকে না। আর যদি কিছু ডেটা মিসিং থাকে বা আমাদের ডেটা অ্যাভেলেবেল থাকে না, যখন আমরা সামারি টেবিল তৈরি করি রেফারেন্স টেবিল থেকে, আমরা অনেক সময় অমিট করে দিই বা এমন গ্রুপিংয়ে করি যে ওই ডেটাটা প্রবলেম যাতে ক্রিয়েট না করে। তো এইভাবে যে ডেটাগুলো আমরা কালেক্ট করলাম সেইগুলোকে আমরা অ্যারেঞ্জ করে থাকি ইন আ টেবিল।